Hi friends, in this video we are going to deal the poem The House on Elm Street written by Nadia Bush. Presented by Hemalata. Let us see about the poet. Nadia Bush is a senior instructor in the Department of Communication in the University of South Alabama, USA. The House on Elm Street was published by Nadia Bush, a budding poetess, in April 2017. She was born on September 24th. She lives in Somerset, Pennsylvania. She loves the movie Paranormal Activity. TRVL channel's Ghost Adventures is one of her favorite programs. She has a pet cat, and perhaps her lifestyle makes her pen such a mysterious poem about the dark when it was given as an assignment. One of her students told about her. Let us see it. Looking back, my favorite classes were with Nadia. She is an outstanding professor and really challenged me as a future professional. She made us think about what you're working on and why not just had us do a project. She was a great teacher, understanding a student's struggle with school and life. Nadia wanted us to be successful, and I am now. Another student commented on Nadia Bush. Let us see it. Miss Bush is a prime example of a teacher that touches your heart, a teacher that is impossible to forget, and a teacher that you feel you will forever be grateful for. Nadia Bush was also honored as one of 50 outstanding faculty members at the USA's 50th anniversary celebration and the Public Relations Association of Mississippi 2013 Educator of the Year Award. Additionally, she received the Southern Public Relations Federation 2013 Educator of the Year Award. This award recognizes an educator who has taught public relations or a closely related discipline and who has demonstrated a commitment to advance the profession of public relations. The House on Elm Street is written by Nadia Bush. She used this poem for her English class because she was told to write a dark poem. She decided to write about a house that no one knows what happened inside. நாடியா புஷ் இந்த போமில் நிறைய கற்பனையான விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. எதுவுமே உண்மையே கிடையாது. கற்பனையாக ஒரு வீடு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஐசோலேட்டடாக இருக்குது, அந்த வீடு தனியாக இருக்குது, அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அவங்க ஒவ்வொன்றா சொல்ல சொல்ல நமக்கு ரொம்ப டெம்ப்டிங்காகவும் கிரேவிங்காகவும் இருக்குது. உள்ளே என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ கம் ஆன், லெட் அஸ் see the theme of the poem. The house on Elm Street was a lonely house. எல்ம் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ரொம்ப லோன்லியாக தனியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரீட் நேம் என்ன? எல்ம் ஸ்ட்ரீட். ஹவுஸ் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப லோன்லியாக இருக்குது. நோ ஒன் நோஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர். அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இட் இஸ் அ மிஸ்டரியஸ் பிளேஸ். அது ஒரு புது நிறைந்த ஒரு இடம். இட் ஹேட் பிளென்டி ஆஃப் எம்டி ஸ்பேஸ். நிறைய இடங்கள் உள்ளே காலியாகவே இருக்குது, எம்டியாக இருக்குது. அட் நைட் த ஹவுஸ் இஸ் வெல் லிட் வித் லைட்ஸ். நைட் டைமில் அங்கே நிறைய லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். தட் கோ ஆன் அண்ட் ஆஃப். நிறைய இந்த மூவிஸ்லலாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த லைட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளிக்கர் ஆகும் இல்லையா, ஆன் அண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஆகுது. த poet is very often tempted to have a look at what really happened inside. இதை பார்க்க பார்க்க நாடியா புஷ்க்கு ரொம்ப டெம்ப்டிங் ஆகுது. உள்ளே என்னதான் அப்படி நடக்குது, நம்ம போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு டெம்ப்டிங் ஆகுது. பட் ஃபியர் கெப்ட் ஹிம் ஃப்ரம் கோயிங் இன் டு த ஹவுஸ். ஆனால் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பயம் உள்ளே போக விடாமல் தடுக்குது. He drives past the house every day. தினமும் அந்த வீட்டை அவங்க கடந்து போகிறாங்க. It looks bright on the summer day in May. மே மாதம் அந்த வீடு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது. It looks unique. ரொம்ப தனித்துவமாகவும் தனிமையாகவும் தெரியுது. There is a tree next to the house. ஹவுஸ்க்கு நியரில் ஒரு ட்ரீ இருக்குது. It is always bare. அது ரொம்ப வெறுமையாக இருக்குது. It never has any leaves in any of the seasons. எந்த சீசன்லையுமே ஒரு லீவ்ஸ் கூட அதில் இருக்கவே இருக்காது. It is just there, neither growing not shrinking. அந்த மரம் எப்பவும் வளரவும் வளராது, ரொம்ப பட்டு போகவும் போகாது. Rumors are spread every day and each day the house becomes dim. இந்த வீடை பற்றியான ரூமர்ஸ் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் அந்த ஹவுஸ் ரொம்ப டிம் ஆகிட்டே இருக்குது. நாட் நோயிங் வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் த ஹவுஸ், இட் ரிமைன்ஸ் அ மிஸ்டரி. அந்த ஹவுஸ்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் கடைசி வரைக்கும், போமோட எண்ட் வரைக்கும் அது ஒரு மிஸ்டரியாகவே போய்டர்ஸ் நம்மளை விட்டுறாங்க. Let us see the important glossaries. Alive, alert and active. Living, உயிருடன். Alone, isolated, தனியாக. Bare, uncovered, வெறுமையான. Constantly, continuously, always, தொடர்ச்சியாக.
fade, dim, மங்கலாக. Mystery, something difficult to understand, புதிர் நிறைந்த. Tempted, enticed, ஆசையூட்டு. Ton of space, a lot of space, நிறைய இடம். Let us see the poem lines. The house on Elm Street. It sat alone. What happened there is still today unknown. It is a very mysterious place, and inside you can tell it has a ton of space, but at the same time it is bad to the bone. See the new words. Alone, தனியாக. Unknown, யாருக்கும் தெரியாத. Mysterious, புதிர் நிறைந்த. Ton of space, நிறைய இடம். Bad, வெறுமையான. It sat alone. What happened there is still today unknown. The poet talks about the house on Elm Street. Elm Streetல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹவுஸை பற்றி தான் போயிட் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது ரொம்ப தனியாக இருக்குது. அக்கம் பக்கத்தில் ஒரு வீடு கூட அங்கே வந்து கிடையாது. ரொம்ப தனியாக இருக்குது. அதனால் இட் இஸ் அ வெரி மிஸ்டரியஸ் பிளேஸ். அதை வந்து ஒரு புது நிறைந்த இடம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே வந்து தெரியாது. ஒரு மர்ம வீடு மாதிரி அது இருக்குது. அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் டெல் இட் ஹாஸ் அ டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ். அப்படின்னா என்ன? இன்சைட் த ஹவுஸ் தேர் சீம்ஸ் டு பி அ லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ், நிறைய உள்ளே வந்து இடம் இருக்குது. இப்போ பொதுவாகவே வந்து ஒரு யூஸ்வலாக வீடு பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அழகழகா. ஆனால் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. அதுக்கு எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்கள். பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் பேட் டு த போன். என்ன சொல்கிறாங்க? பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் எம்டி எவ்ரிவேர். அந்த வீட்டுடைய எல்லா பகுதியுமே ரொம்ப ரொம்ப எம்டியாக இருக்குது. எம்டினஸ் இஸ் பீயிங் ஃபவுண்ட் இன் எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த ஹவுஸ். ஹவுஸோட நூக் அண்ட் கார்னரில் ஒரு சின்ன ஃபர்னிச்சர், ஒரு சின்ன திங்ஸ் கூட கிடையாது. ஈவன் அ சிங்கிள் ஃபர்னிச்சர் கூட உள்ளே கிடையாதுன்னு சொல்ல வராங்க. At night, the house seems to be alive. Lights flicker on and off. I'm often tempted to go to the house to just take a look and see what it is really about. But fear takes over me. See the new words. Alive, உயிருடன். Flicker, விட்டு விட்டு ஒளி வீசு. Tempted, ஆசையூட்டு. Fear, பயம். At night, the house seems to be alive. Lights flicker on and off. நைட் டைமில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நைட் டைம் ஆஃபில் இருக்கும் அல்லது ஆனில் இருக்கும். ஆனால் அந்த பேய் வீட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து விட்டு விட்டு எரிஞ்சிட்ருக்கு, ஆஃப் ஆகிட்டுருக்கு, மாற்றி மாற்றி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட் நைட் த ஹவுஸ் சீம்ஸ் டு லுக் லைவ்லி வித் த லைட்ஸ் ஃப்ளிக்கரிங் நவ் அண்ட் தென். இந்த மாதிரி லைட்ஸ் அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் வந்து இருக்கிறப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் நைட் டைமில். த லைட்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் டியூரிங் த நைட். அந்த வீட்டில் வந்து நைட் டைம் ரொம்ப ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிறதுனால பார்க்கவே ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ எம் ஆஃபன் டெம்ப்டட் டு கோ டு த ஹவுஸ். ஐ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து போயிட்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது. நாடியா புஷ். அவங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து ஒரு ஆசை வருது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்? டு ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் அண்ட் see what it is really about. அப்படி என்னதான் அங்கே இருக்குன்னு போய் பார்த்து தான் ஆகணும். உண்மையாக அங்கே என்னதான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடியா புஷ்க்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ த poet often gets tempted to go into the house to just take a look at it. But fear takes over me. ஆனால் என்ன ஆகுது? She wanted to know what it is really about, பார்க்கணும்னு தோணுது. But her fear does not allow her to do so. அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பயம் வந்து என்ன பண்ணுது? வேண்டாம் வேண்டாம், அந்த வீட்டு பக்கம் போனால் ஏதாவது பேய் பிடிச்சிக்கும், நமக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிற பயம் வந்து அவங்க மனசில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. I drive past the house almost every day. The house seems to be a bit brighter on this warm summer day in May. It plays with your mind. To me, I say it's one of a kind. See the new words. Every day, ஒவ்வொரு நாளும். Brighter, பிரகாசமான. Summer, கோடை காலம். I drive past the house almost every day. The house seems to be a bit brighter on this warm summer day in May. The poet drives past the house every day. நாடியா புஷ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த ஹவுஸை ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அதை கடந்து தான் போகிறாங்க. அதை கடந்து தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க.
The house seems to be a bit brighter during May on the warm summer days. கோடை காலத்தில் நல்லா சம்மர் அப்போ சூப்பராக வந்து பிரைட்டாக இருக்குது அந்த வீடு பார்க்கறதுக்கு மே மந்த். இட் பிளேஸ் வித் யுவர் மைண்ட். நான் சொல்கிறத கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கே ஒரு விஷயம் தோணும். கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் என்ன விஷயம் தோணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்ட்ரீஸான விஷயம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மனசில் தோணும். ஏன்னா அவ்வளோ மர்மமான விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்குது. ஸோ டு மீ ஐ சே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட். எனக்கும் நானும் என் மனசுக்கிட்ட அதுதான் சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக அது மிஸ்ட்ரீஸான ஹவுஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Beside the house sits a tree. It never grows leaves, not in the winter, spring, summer or fall. It just sits there, never getting small or even growing tall. How could this be? See the new words beside. அருகில், leaves, இலைகள், winter, குளிர்காலம், spring, வசந்த காலம், summer, கோடை காலம், fall, இலையுதிர் காலம், tall, உயரமான. Beside the house sits a tree. It never grows leaves, not in the winter, spring, summer or fall. பிசைட்னா அருகில். அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ இருக்குது. சிட்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது, ஜஸ்ட் அப்படியே இருக்குது. அந்த ட்ரீயில் ஒரு சிங்கிள் லீஃப் கூட எப்போவுமே இருக்காது. விண்டராக இருக்கட்டும், ஸ்ப்ரிங்காக இருக்கட்டும், சம்மராக இருக்கட்டும், ஆட்டம் சீசனாக இருக்கட்டும், எந்த சீசன்லுமே வந்து ஒரு சிங்கிள் லீஃப் கூட அந்த ட்ரீயில் இருக்காது. It just sits there, never getting small or ever growing tall. How could this be? போயிட் வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஆச்சரியப்படுறாங்க. எதுக்கு? The tree stands there constantly, never getting small or forever growing taller. அந்த மரம் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வளரவும் மாட்டேங்குது, குறையவும் மாட்டேங்குது. எப்படி வந்து இப்படி இருக்க முடியும் ஒரு மரத்தால்? மரம்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக இலைகள் இருக்கும், பூக்கள் இருக்கும், காய்கள் இருக்கும், கனிகள் இருக்கும், வளரணும், இலைகள் கொட்டணும். இதுதானே ஒரு மரத்தோட ப்ராசஸ், அப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் இந்த மரம் எப்போவுமே ஒரே மாதிரியே இருக்கே, எப்படி இது இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக வந்து நம்மளை கேட்குற மாதிரி கேட்குறாங்க. Rumors are constantly being made and each day the house just begins to fade. What happened inside the house? I really don't know. I guess it will always be a mystery. See the new words? Rumors, வதந்திகள், constantly, தொடர்ச்சியாக, fade, மங்கலாக, mystery, புதிர், மர்மம் நிறைந்த. Rumors are constantly being made. Rumors are continuously being made about the house. அந்த வீட்டை பற்றி நிறைய வதந்திகள் தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்டே இருக்குது. இதுக்குள்ளே இப்படி இருக்கான், அதுக்குள்ளே அப்படி இருக்கு, லைட்ஸ்லாம் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகுது, அதுக்குள்ளே பேய் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் இமேஜினேஷன் தானே, எப்படி வேணால் ரூமர்ஸ் வந்திருக்கலாம். ஸோ ரூமர்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஈச் டே த ஹவுஸ் ஜஸ்ட் பிகின்ஸ் டு ஃபேட். ஈச் டே த ஹவுஸ் ஜஸ்ட் பிகின் டு லூஸ் இட்ஸ் பிரைட்னஸ். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வீடு வந்து பிரகாசமாக இருந்த வீடு அப்படியே அந்த பிரகாசம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. லூஸ் இட்ஸ் பிரைட்னஸ் இல்லையா? இட் பிகின்ஸ் டு ஃபேட் அண்ட் லுக் டல். ரொம்ப ஃபேடாகி இப்போ பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப பெரிய பெரிய வீடு எல்லாமே நல்லா பெயிண்ட் பண்ணி பிரகாசமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். டல்லாக இருந்ததுன்னா பார்க்க நல்லாவே இருக்காது. அதுவும் இந்த வீடு சொல்லவே தேவையில்ல, அவ்வளோ மர்மம் நிறைஞ்ச வீடு, பார்க்கவே ரொம்ப இப்போ டல்லாக வந்து இருக்குது. வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் த ஹவுஸ்? ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. உள்ளே என்ன நடக்குது, இந்த வீட்டுக்குள்ளே யார் இருக்காங்க, என்ன நடக்குது, என்ன இருக்குது, ஒன்றுமே எனக்கு தெரியலையே. இந்த போயிட் வண்டர்ஸ் வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் த ஹவுஸ். ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க, உள்ளே என்னதான் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஷி ரியலி டசன்ட் நோ. நாடியா புஷ் ஆத்தருக்கு நிஜமாவே தெரியல அந்த வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு. ஐ கெஸ் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி அ மிஸ்ட்ரி. ஆனால் ஒன்று மட்டும் எனக்கு நல்லா நான் கெஸ் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக இது ஃப்யூச்சரில் கூட இது ஒரு மர்மம் நிறைந்த வீடாக தான் இருக்கும். யாருமே இதுக்குள்ளே போகவும் மாட்டாங்க, என்ன அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவும் மாட்டாங்க, கண்டுபிடிக்கவும் மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களே கெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஷி ஜஸ்ட் கெஸஸ் தட் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி அ மிஸ்ட்ரி டு ஹியர். எப்போவுமே வந்து இங்கே எப்படி இருக்கும், மர்மம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கும் இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக வந்து எண்ட் பண்ணுறாங்க. எந்த ஒரு கன்க்ளூஷன் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் கண்டுபிடிக்காமல் அப்படியே விட்டுடுறாங்க போகாமல். லெட் அஸ் see the rhyming words and rhyming scheme. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரில் பாருங்கள். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் alone, unknown, bone. அடுத்து place, space. ரைமிங் ஸ்கீம் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் A A B B A. செகண்ட் ஸ்டான்ஸா பாருங்கள். இதில் எந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸுமே கிடையாது, எந்த ரைமிங் ஸ்கீமே கிடையாது, ஃப்ரீ வேர்ட்ஸில் எழுதியிருக்காங்க. தேர்ட் ஸ்டான்ஸா டே மே. மைண்ட் கைண்ட். ரைமிங் ஸ்கீம் AB A C C.
fourth stanza பாருங்க. Tree be அடுத்து fall tall. Rhyming scheme A B C C A. Fifth stanza rhyming words made fade. Rhyming scheme A B C D. Let us see the figure of speech. First stanza la fifth line பாருங்க. But at the same time it is bad to the bone. இப்போ இதில் என்ன figure of speech இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன எழுதணும்? synecdoche அப்படின்னு எழுதணும். What is meant by synecdoche? It is a figure of speech in which a part is made to represent the whole. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஒரு சிறிய பகுதியை சொல்லி நம்ம பெரிய பகுதியை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு முழுமையை குறிக்க அதனுடைய சிறு பகுதியை மட்டும் கவிதையில் குறிப்பிடுவது தான் synecdoche. இதில் பாருங்கள், bad to the bone is a synecdoche as it refers to the house which is mysterious. இதில் வந்து bad to the bone அப்படிங்கிறது எதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா the mysterious ஹவுஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது. பிகாஸ் no one can understand what is happening inside the house. ஏன்னா யாருக்குமே தெரியாது உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, figure of speech. Fourth stanzaல fourth line. It just sits there never getting small or ever growing tall. அப்போ இந்த லைன் கொடுத்து figure of speech கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம paradox அப்படின்னு எழுதணும். What is meant by paradox அப்படின்னா it is a figure of speech in which a statement appears to contradict itself. நேர்மறையான விஷயத்தை அதற்கு எதிர்மறையான விஷயத்திலிருந்து பெறுவதாக கவிதையில் குறிப்பிடுவது தான் paradox. சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸால ஃபிஃப்த் லைன். How could this be? அடுத்து ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸால தேர்ட் லைன். What happened inside the house? இந்த டூ கொஷின்ஸுமே கொடுத்து figure of speech கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதணும்? rhetorical questions அப்படின்னு எழுதணும். சரிங்களா? What is rhetorical question அப்படின்னா it is a figure of speech in the form of a question that is asked to make a point rather than to elicit an answer. விடையை எதிர்பார்க்காமல் கேட்கப்படும் கேள்விகள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? rhetorical question. நம்ம நீங்கள் ஆன்சர் என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க, அதை கவலையே இல்லை, நான் கொஷின் கேட்குறது கேட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா? how could this be அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் நம்மக்கிட்ட இந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை, அவங்களும் சொல்லவே இல்லை. வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் த ஹவுஸ்னு கேட்குறாங்க, நம்மளும் ஆன்சர் சொல்லவே இல்லை, அவங்களும் சொல்லவே இல்லை. ஸோ இந்த ரெண்டுமே என்னது? rhetorical questions. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால செகண்ட் லைன் பாருங்கள், லைட்ஸ் ஃப்ளிக்கர் ஆன் அண்ட் ஆஃப். இந்த லைன் கொடுத்து figure of speech என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அனமேட்டோபியா அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். வாட் இஸ் மீன் பை அனமேட்டோபியா? இட் இஸ் அ figure of speech where the word imitates a sound associated with the object it refers to. ஒலிச்சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல ஃப்ளிக்கர் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டை வந்து இமிடேட் பண்ணுது இல்லையா, அதனால நம்ம வந்து அனமேட்டோபியா அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். Let us see the book back poem one more questions. It sat alone. What happened there is still today unknown. It is a very mysterious place and inside you can tell it has a ton of space, but at the same time it is bad to the bone. First question, what does it refer to? இட்ங்கிறது யாரை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது, எதை ரெஃபர் பண்ணுது? மிஸ்டரியஸ் ஹவுஸ். ஸோ நம்ம தேர்ட் லைனில் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து அப்படியே நம்ம எழுதிடலாம். பிக் அவுட் த லைன் தட் இண்டிகேட்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ். எந்த லைனை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த ஹவுஸோட சைஸை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா பாருங்கள், அண்ட் இன்சைட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபோர்த் லைன், அந்த லைனை எடுத்து அப்படியே எழுதிடணும். அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் டெல் இட் ஹாஸ் அ டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ். இந்த லைனில் தானே அந்த வீடோட சைஸை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து எழுதணும். I drive past the house almost every day. The house seems to be a bit brighter on this warm summer day in May. It plays with your mind. To whom does I refer to? ஐங்கிறது யாரை ரெஃபர் பண்ணுது இந்த போயமில்? போயிட்டஸ் நாடியா புஷ், அவங்கள தான் ரெஃபர் பண்ணுது. பிக் அவுட் த alliterated words in the second line. செகண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய alliterated வேர்ட்ஸை எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எங்கே இருக்க? பிட் பிரைட்டர் பி, சாரி பி பிட் பிரைட்டர். நீங்கள் பியை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிடணும். இட் நெவர் க்ரோஸ் லீவ்ஸ் நாட் இன் த வின்டர், ஸ்ப்ரிங், சம்மர் ஆர் ஃபால். இட் ஜஸ்ட் சிட்ஸ் தேர் நெவர் கெட்டிங் ஸ்மால் ஆர் எவர் க்ரோயிங் டால். வாட் இஸ் இட் ரெஃபர் டு? இட்ங்கிறத எதை ரெஃபர் பண்ணுது? அது ட்ரீயை ரெஃபர் பண்ணுது. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து எழுதணும். இன் வாட் வே த ட்ரீ இஸ் மிஸ்ட்ரி. எப்படி வந்து சொல்கிறீங்க அந்த ட்ரீ வந்து ரொம்ப மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது, மர்மமாக இருக்குது அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, த ட்ரீ நெவர் க்ரோஸ் லீவ்ஸ், த ட்ரீ நெய்தர் க்ரோஸ் டால் நார் கெட் ஸ்மாலர். ஸோ த ட்ரீ இஸ் மிஸ்ட்ரி. இது வந்து நீங்கள் தேர்ட் லைன்லேருந்து அப்படியே எடுத்து எழுதலாம்.
Rumors are constantly made and each day the house just begins to fade. What happened inside the house? Does the house remains the same every day? And the house daily ஒரே மாதிரி இருந்ததான்னு கேட்குறாங்க. No, the house does not remain the same every day. It begins to fade each day. ஒவ்வொரு நாளும் அது ஃபேட் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது. ஸோ இந்த செகண்ட் டேலேருந்து எடுத்து எழுதலாம். How does the poet consider the house to be a mystery? எப்படி ஹவுஸை ரொம்ப மிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு போயிட் சொல்கிறாங்க? ஏன் அப்படின்னா the poet couldn't understand the happenings of the house. அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு போயிட்டால என்ன பண்ண முடியல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ அதை ரொம்ப மர்மமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. What happened inside the house? I really don't know. I guess it will always be a mystery. Does a poet know what happened inside the house? போயிட்டுக்கு தெரியுமா வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு? No, the poet doesn't know what happened inside the house. இல்லை தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு no அப்படிங்கிற வேர்ட் போட்டுடணும். What is the mystery about the house? அந்த வீடை பற்றியான மர்மம் என்ன, மிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. No one knows and understands what is happening inside the house. அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது யாருக்குமே தெரியவும் தெரியாது, புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது. அதுதான் இந்த வீட்டுடைய மிஸ்ட்ரி. It is a mystery. Though it is fictional, the poet creates an impression that such a house exists and stimulates a crave in us to visit the house. இல்லைங்களா? இந்த போமில் போய்டஸ் ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. என்னதான் அது ஒரு இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரியாக இருந்தாலும், இது உண்மையாகவே நடக்காத ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், அந்த வீட்டில் என்னதான் நடக்குதுங்கிற பார்க்கணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங், அந்த கிரேவிங்கு, அதை அந்த டெம்டிங்கு அதை நமக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் இந்த போயமோட ஹைலைட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹைலைட் ஆஃப் த போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் our video.